अस्माकं भारतो देशः भाषास्माकं तु भारती भारतं शास्त्रमस्माकं भारतीया वयं सदा अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सर्वान् आस्तिकजनान् सादरं प्रणमामि। संस्कृतसप्ताहस्य अन्तिमे दिने वयं स्मः। सप्तमं कार्यसिद्धिः इति उक्तिरस्ति। हस्तौ गृहीत्वा सप्त पदानि यदि गच्छन्ति तदा आत्मीयमैत्री तत्र वर्धते। सुग्रीव तथा च रामयोः सख्यविषयेपि तथा सप्तपदीनं भवति। अतः सखा साप्तपदीनमुच्यते इति सख्यं साप्तपदीनमुच्यते इति कालिदासेन उक्तमस्ति। अतः संस्कृतभाषाविषये संस्कृतभाषायां निहितानि यानि मौल्यानि सन्ति तेषाम् अनुष्ठानविषये यदि वयं सप्ताहपर्यन्तं चिन्तयामः, न केवलं सप्तपदानि सप्तदिनानि इति मा चिन्तयन्तु, सप्तवाक्यानि यदि वदामः, सप्तवाक्यानि यदि वयं शृणुमः तदा वयं सर्वेपि यथा ऋग्वेदे यजुर्वेदे उक्तमस्ति, वयं राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिताः, समस्तराष्ट्रे वयं जाग्रियाम इति यजुर्वेदस्य महर्षेः यो यः सन्देशः अस्ति सः सन्देशः कार्यनिष्ठायुक्तः भवति इति आदौ सर्वेषां सविधे मामकानि वचनानि अनेन सङ्कल्पेन भवतु इति प्रार्थये। संस्कृतसप्ताहो नाम 1969 तत्समये भारतसर्वकारेण एक आज्ञा प्रकाशिता। का आज्ञा इत्युक्ते सर्वेषु विद्यालयेषु संस्थासु गृहेष्वपि संस्कृतोत्सवः आचरणीयः। कस्मिन् दिने आचरणीयः? श्रावणपूर्णिमादिने, यस्मिन् दिने उपाकरणम् आचर्यते। उपाकरण आचरणेन सर्वेषां ऋषीणाम् आवाहनं, ऋषीणां योगदानं जगतीतलस्य कृते यद्यदस्ति तत्तत् सर्वेषामपि पुनः स्मारणं तदा भवति। तादृशसन्दर्भार्थम् एवम् उपाकरणम् इत्युच्यते। तद्दिनमेव संस्कृतोत्सवाय भवतु, यतोहि उपाकरणस्य संस्कृतस्य च महान् सम्बन्धः अस्ति। एवञ्च श्रावणपूर्णिमा दिने फलपूर्णिमा, नारिकेलपूर्णिमा इत्यपि आचर्यते। रक्षाबन्धनं परस्परं रक्षामः इति रक्षाबन्धनमपि आचर्यते। अतः तादृशपवित्रतमे श्रावणपूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवः आचरणीयः इति चिन्तितम्। केचित् हास्यं कृतवन्तः। संवत्सरे एकस्मिन् दिने मम पितॄन् अहं श्राद्धरूपेण स्मरामि। पितॄणां श्राद्धं संवत्सरे एकवारं भवति। कदाचित् इतोपि आसक्तिः श्रद्धा अस्ति चेत् महालयपक्षे भवति 15 दिनानि। 15 न शक्यते भो, केवलम् अन्तिमदिने महालय अमावास्यां स्मरामः, अन्यदिनेषु कष्टं भवति इति महालय अमावास्यायां वा भवति। तादृशरीत्या संस्कृतस्य श्राद्धाचरणं ततो इति केचन उक्तवन्तः। यतोहि अन्यदिनेषु न स्मर्यते किल इति। परन्तु न्यूनातिन्यूनं संवत्सरे एकस्मिन् दिने वा उपविश्य संस्कृतभाषा या अस्ति तस्याः प्रकाशनविषये, तस्याः योगदानविषये चिन्तयामः। न्यूनातिन्यूनम् आरभ्यताम् इति आरब्धम्। बहु नगरेषु ग्रामेषु पाठशालासु शिक्षासंस्थासु संस्कृतोत्सवः आचरितः। गत 10 वर्षेभ्यः
भारतसर्वकारेण अपरः आदेशः प्रकाशितः। तस्य आदेशस्य सन्देशः कः इत्युक्ते संस्कृतोत्सवः केवलम् एकस्मिन् दिने इति मास्तु सप्ताहपर्यन्तम् आचरन्तु, सप्तदिनपर्यन्तम् आचरन्तु। यतोहि सप्तदिनानि नाम तत्र मैत्री वर्धते इति कारणेन इति संस्कृतसप्ताहः आचर्यमाणः विद्यते। संस्कृतभारती नाम्नी अन्ताराष्ट्रस्तरीया संस्कृतप्रचारसेवा संस्था गत 40 वर्षेभ्यः कार्यरता अस्ति। संस्कृतभारती भारतस्य सर्वेषु नगरेषु मंडल जिल्ला केन्द्रेषु बहुषु तालूक् केन्द्रेष्वपि सहस्रशः ग्रामेष्वपि संस्कृतभारती कार्यनिरता अस्ति। 20 विदेशेषु 20 कंट्रीस् वेस्टर्न कंट्रीस् तत्रापि संस्कृतभारती कार्यनिरता अस्ति। अतः संस्कृतसप्ताहः आचरितः। अद्य अन्तिमं दिनम् इति वयं सर्वेपि कृतसङ्कल्पाः इतः गृहं गच्छेम। कः सङ्कल्पः इत्युक्ते संस्कृतं नाम भारतस्य आत्मा। सम्यक् स्मर्तव्यं। भारतस्य आत्मा नाम संस्कृतं। यदि आत्मा नास्ति देहस्य का गतिः? श्मशानं प्रति नेतव्यः तद्देहः तथा रीत्या भवति। अतः अस्माकं देशः अपि जीवति इत्युक्ते संस्कृतं तत्र जीवेत्। मयि संस्कृतं जीवेत्, मम कुटुम्बे जीवेत्, मम समाजे जीवेत्। तथा रीत्या व्यक्तिगतप्रयत्नः तथा च कौटुम्बिकप्रयत्नः अपि संस्कृतदृष्ट्या अस्माभिः आचरणीयः इति विषयः। सर्वेषां बोधः भवति इति मन्ये। मध्ये कन्नडभाषया किञ्चित् वक्तव्यं वा आवश्यकता अस्ति वा? किञ्चित् अपेक्षितं। बहु समीचीनं समीचीनं। किञ्चित् अपेक्षितम्। अस्तु, मया सरलया संस्कृतभाषया एव उच्यते, येन यथा 80% बोधः भवति इति मन्ये। अन्य 20% ಊಹಾ ಅನುಮಿತಿः ಕರಣೀಯ। 80 ಭಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 70 ಭಾಗ ಅಂತೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳೇ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 70 ಭಾಗ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಇನ್ನು 30ನ್ನು ನೀವು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆದರೂ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಸ್ತೂರಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುವರ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತೋ ದೇಶಃ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೇಶಸ್ಯ ನಾಮ ಕಿಂ? ಭಾರತ ದೇಶಃ. ಭಾರತನ ಭಾರತ, ಭಾರತ ದೇಶಃ. ವಾ भाषास्माकन्तु भारती. अस्माकं भाषा का? भारतस्य भाषा नाम प्राचीनकालादपि भारती भाषा, शारदा भाषा सैव अस्माकं भाषा. शारदा भाषा या संस्कृतभाषा अस्ति ततः एव कन्नड, तेलुगु, मलयाळं, मराठी इत्यादयः भाषाः उद्भूताः. यद्यपि तमिळुभाषा अथवा कन्नड पञ्चद्राविडभाषाः संस्कृतात् न उद्भूताः इति वदन्ते, तथापि संस्कृतभाषातः पुष्टिताः, पोषिताः, विकसिताः. कन्नडभाषायां संस्कृतभाषायाः जननी अस्ति किल, जनन्याः कृते कन्नडभाषायाम् एकं व्याख्यानमस्ति. किमित्युक्ते जननी सन्तति पालिर्पर्. जननी इत्युक्ते या संततिं पालयते सा जननी. अतः यद्यपि संस्कृतं कन्नड इत्यादि पञ्चद्राविडानां भाषा मातृस्थाने नास्ति, जननी स्थाने अस्ति. जननी इत्युक्ते तां संततिं सम्यक् पोषितवती. सर्वांगरूपेण कन्नडं विकसतु, सर्वांगरूपेण मराठी विकसतु इति संस्कृतमातुः महद्योगदानं कृतमस्ति. महती सेवा स्वसन्ततीनां कृते कृता अस्ति इति जननी सन्तति पालर् इत्यपि उच्यते. इत्युक्त्वा भाषा अस्माकं तु भारती भाषा. भारती भाषा नाम शारदायाः भाषा.
इदानीं काश्मीरप्रदेशे श्रीनगरे शङ्कराचार्याणां तथा शारदादेव्याः प्रतिमाः तत्र स्थापिताः। शङ्कराचार्यगिरिः सर्वज्ञपीठं यदस्ति तस्य जीर्णोद्धारकार्यक्रमाः बहु सम्यक् प्रवर्तिताः। दक्षिण भारतीय शारदापीठस्य जगद्गुरवः इतः शृङ्गगिरितः तत्र गताः। तदा एकं लेखनं प्रकाशितमासीत् पत्रिकायां। काश्मीरो नाम भारतस्य मुकुटमणिः। तत्रत्य भाषा का भाषा इत्युच्यते? सर्वेपि वदन्ति शारदा भाषा। लिपिः शारदा लिपिः, चिन्तनं शारदा चिन्तनं। सर्वेषां कृतेपि शारदा इत्येव तत्र नामकरणं विहितमस्ति। अतः उच्यते काश्मीरದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಶಾರದಾ 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 ಭಾರತಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶಾರದಾ ಭಾಷೆ. ಶಾರದಾ ಶರದಿ ಭವ, ವರ್ಷಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶರದ್ ಋತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶರದ್ ಋತು ನಡೆಯುವಂತಹ ನವರಾತ್ರ ಉತ್ಸವದ ಶಾರದಾ ಸಂಗಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಶಾರದಾ ಭಾಷೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಭಾರತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ. अस्माकं कृते किं शास्त्रं? शास्त्रं नाम किं? किं करणीयं किं न करणीयम् इति यद् बोधयति तत् शास्त्रं. विधि निषेध इत्युच्यते. विधिः नाम एतत् करणीयं. माता देवः इति मन्यताम्. न करणीयं, मातुः कृते अगौरवं न करणीयं. विधि निषेध तत् सर्वमपि कः सम्यक् वदति इत्युक्ते आचार्यः वदति. वेदव्यास आचार्यः महाभारतं रचयित्वा तद् जनतायै समर्पितवान्. महाभारतं नाम सर्वेषां वेदानां सारभूतः ग्रन्थः. यतोहि कलियुगे वेदानाम् अध्ययनं, यद्यपि मन्त्राः केचित् उच्यन्ते, अतः समग्रसंहिता मन्त्राः उच्यन्ते, तदर्थं जानन्ति वा चेत् अर्थः न ज्ञायते. यतोहि वेदानाम् अर्थबोधनाय षट्शास्त्राणि अधीतव्यानि. शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प इति षट्शास्त्रेषु यः प्रवीणः भवति सः वेदविषये किञ्चित् अर्थज्ञानं वक्तुमर्हति. किञ्चित्. को वा समर्थः? कलियुगे तावत् सामर्थ्यं नास्ति. एकैकशास्त्रस्य कृते पञ्च वर्षाणि अपेक्षितानि पठितुं. पञ्च वर्षाणि. षट् शास्त्राणि इत्युक्ते 30 वर्षपर्यन्तम् अध्ययनं करणीयम्. एकैकवेदस्य कृते 12 वर्षपर्यन्तम् अध्ययनं करणीयं. 12 + 30 कति अभवन्? 42 इयर्स्. 42 इयर्स् अध्ययनं क्रियते चेत् यदि अष्टमे वयसि अध्ययनम् आरभ्यते, स्वस्य 50 ವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೋ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಹೊಳೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು 50 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸಿನ ತಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಭಾರತಂ ರಚಿತವಾನ್. ತದ್ ಭಾರತಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಮಹಾಭಾರತವಿಷये एकं विषयं वदामि. कुटुम्बप्रबोधनाय महाभारतम् अत्यन्तं प्रमुखं, रामायणञ्च. विदेशेषु पठ्यपुस्तकेषु पाठान् लिखितवन्तः. किमिति? ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತುಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಈಲಿಯಡ್ ಹಾಗೂ ಒಡಿಸ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಅದರಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸಿ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ 220 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ. ಈಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಪಠ್ಯ ಇದೆ, ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಏನು, ತತ್ವ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ.
ಆಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ವಿದೇಶದವರಿಗೆ. ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಆತ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಫಸ್ಟ್ CJ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೋದೋ? ಕೋಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಗ. ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1784 ಯಾವಾಗಲೂ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಏಕೆ? ಅವರು ವಸಾಹತುಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿತ್ತು, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದವನು ಆತ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು 22 ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. 22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನಂತವನು. ಯಾಕೆ? ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ನಾನು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಅಂತ ಅಗ್ರಹಾರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ. ಅವನು ಪರವಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವಿಟಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೋ, ಅವೆರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಪುಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇದರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು 1789ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಥಂಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಭಿಕ್ಷು ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾರತ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ. ನಾವು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ. ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಶುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾದ ಹೊರೈಸನ್, ಹೊಸದಾದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓದಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಓದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಮುಗಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ. ಲೈಫ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಚ್ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಮೇರು ಸದೃಶಂ ಗ್ರಂಥಂ ಮಹಾಭಾರತಂ ಪಠಿತುಂ ಏಕಂ ಜನ್ಮ ಅಲಂ ನ ಭವತಿ ನ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ. ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೀಕಿನ ಈಲಿಯಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಡಿಸ್ಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆರಡನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಂತೆ, ಇಂಟು 8 ಗುಣಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ. ಈಲಿಯಟ್ ಒಡಿಸ್ಸೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು, ಮಹಾಭಾರತ ಏರ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮಗಿದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಯನ್ನೇಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ತತ್ ಸರ್ವಮಪಿ ಸಮಾಜೆ ಅನ್ಯಗ್ರಂಥೇಶು ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನುಯಾಮ ಮಹಾಭಾರತೆ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ತದ್ ಅನ್ಯತ್ರ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ತಾದೃಶ ಸಮಗ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ವಕೋಶಃ ವೇದವ್ಯಾಸಃ ವಿಶ್ವಕೋಶಃ ವೇದವ್ಯಾಸೇನ ರಚಿತಃ ತದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ. ಈ 3 ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಯಂ ಸದಾ ವಯಂ ಸರ್ವದಾ ಭಾರತೀಯ ಭವೇಮ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತೋ ದೇಶ, ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ನಿರತವಾದ ದೇಶ. ಭಾಸಿ, ಭಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ರಥ ಅಂದರೆ ನಿರತವಾದ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು.
ಭಾರತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಸ್ಮಾಕಂ ಭಾರತೀಯ ವಯಂ ಸದಾ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಬೋಧನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಗರಣ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಸೌಭಾಗ್ಯವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಡ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಳಿ ನೀನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀನು ಪ್ರವಚನ ಸಭಾಂಗಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀಯಪ್ಪ, ನೀನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ. ಇರಲಿ ವಿಷಯ. ಅರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧನ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೂ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ತರಹದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಪ್ರಬೋಧನ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಬೋಧನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಬೋಧನಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನಚರ್ಯಾ ಯಾ ಆಸೀತ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ಋಷಿ ಮುನಿವರ್ಯಾಣಾಂ ತೇಷಾಂ ದಿನಚರ್ಯಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭವೇತ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಶರ್ಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಂತಹ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಊರು ತುರುವೇಕೆರೆ ಕೆರೆ, ನೀರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ತುರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ, 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ TN ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಏನು ಉಪಸರ್ಗ ಇದೆಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಭಾಕರ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶ್ವರಾಯನ ಸೂತ್ರ, ಇಂತಹ ಗೋತ್ರ, ಇಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ, ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾನು. ತಾದೃಶಿ ಪರಂಪರಾ ಯದಾ ಮಮ ಭವತಿ ತದಾ ಪರಂಪರಾಯಾಹ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಂ ಭವೇತ್ ತಥಾ ಚ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಭವೇತ್. ಪರೋಪದೇಶ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ವ್ಯಾಸಪರಾಶರಾಹ. ವ್ಯಾಸಪರಾಶರಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಯಿಂದ ಚಕ ಬಂತು, ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಪರೋಪದೇಶ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ RSS ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಈ ಆರಂಭ ಆಗಿ 1925ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಿಕಾ ಸಮಿತಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 40 ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ ವಿಭಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದರ ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ವಿದೇಶದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದುರಂತಗಳು, ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ದುಷ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಂಥ ದಂಪತಿಗಳು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮದುವೆ ಆದರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 1 ದಿವಸದ ಶಿಬಿರ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದಂಪತಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನ, ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು 30 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾತ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶಿಬಿರ, ಅದು 3 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರದವರೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಿರಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಾತ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆ, ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ, ಇವತ್ತು ನಾನು ತರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು 35 ಪುಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಪುಸ್ತಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ 10-12 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 25 ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉಪನಯನ, ವಿವಾಹ, ನವಾಗಾರ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಷಷ್ಠಿಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೊಡಿ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೊಡಿ. ರಾಜಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಬೇರೆಯವರು, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕನೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಪುಸ್ತಕ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೂ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, 6-3 ತರಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದಾಂಪತ್ಯ, ಆ ಥರದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಲಿ ಅವರು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಉಪಾಯನ ಇದು ನಡೀಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೇ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ, 600 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಯಿತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಳ ವಿಭಾಗವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಸ್ಕೃತನ ಕಲಿತಂಥವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏಷಃ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಸಿ ಕಟ್ಸಿರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞನ ಜೀವನಚರ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಮಾತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ವೇಷ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಥವಾ ವಿದುಷಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪಸವ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ವಕ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಟುಂಬ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವಾಗನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಒಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಶಿಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ಪ್ರಭಾತಕಾಲೇ ಉತ್ಥಾನಾತ್ ರಾತ್ರೌ ಶಯನ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನಚರ್ಯ ಕಥಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಹೇಳುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ದೇವರು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೆ ಚೋತ್ಥಾಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಂಥ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೋಗಲಿ, ಉಷಃಕಾಲ ಪಂಚವಾದನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ತಾಸು. ಅದು 4 ತಾಸಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸಮಯ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಏನೆಲ್ಲ ಓದು, ಚಿಂತನೆ, ಮೌನ, ಧ್ಯಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 8 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಮಯ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆದರೂ ಕಾಲದ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಂಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 5 ಗಂಟೆಗಾರು ಹೇಳಬೇಕು, ಉಷಃಕಾಲ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲ 5:40, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಂತೂ ಎದ್ದೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, 5:41 ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೆ ಚೋತ್ಥಾಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೆ ಚೋತ್ಥಾಯ ವಾರಿ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲುಜ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು. ಮಾಧವ ದಧ್ಯೌ ಪ್ರಸನ್ನಕರಣ, ದಧ್ಯೌ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನಂ ಕೃತವಾದ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ. ಅರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತೆಂಥದೋ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದುಸ್ತರ್ಕಾತ್ ಸುವಿರಮ್ಯತಾಂ, ದುಸ್ತರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶ್ರುತಿಮತ ತರ್ಕೋನುಸಂಧೀಯತಾಂ, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಶ್ವೇತಕೇತು ಮಹರ್ಷಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬಂತೋ ಅದನ್ನು ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮಾನಂ ತಮಸಃ ಪರಂ, ತನ್ನ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮತತ್ವ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಬಂತು ಸೋಮವಾರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧಕರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ದಿನಚರ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತು, ಎದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರಾಗ್ರಹ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಮುದ್ರ ವಸನವಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆನ ಸುತ್ತೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಹಾಸಿಗೆ ಯಾರ ಮನಲಾರು ಇದೆಯಾ? ಯಾರೋ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಷ್, ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈ 3-4 ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿರೋದಾದರೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳೋರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶನಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೋತಾನಲ್ಲಿ. ಹಾಸಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಶನಿ ಬಂದು ಬಿದ್ಕೋತಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇರಲಿ, ಸುತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಪಿಲವರ್ಣದ ಹಸು, ದರ್ಪಣಂ ಭಾನುಂ ಭಾಗ್ಯವಂತಂಚ ಭೂಪತಿಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಅನ್ನದಾತಾರಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಪತಿವ್ರತಾಂ. ಕಪಿಲ, ದರ್ಪಣ, ಭಾನುಂ, ಭಾಗ್ಯವಂತಂಚ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾದ ಭೂಪತಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ನರ ಮಹಾರಾಜರು, ನಳ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಆಚಾರ್ಯಂ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು. ಅನ್ನದಾತಾರಂ, ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಭೂಪತಿ. ಆಚಾರ್ಯಂ ಅನ್ನದಾತಾರಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಪತಿವ್ರತಾಂ, ಪತಿವ್ರತಾ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ನೋಡಿ ದಿನಚರ್ಯ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಪಿಲಾಧೇನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಪಿಲಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದು? ನದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಣಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 12 ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 12 ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಿರಲ್ಲ? ಹೌದು, 12 ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 12 ತುಳಸಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ, ಬಿಲ್ವಪತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಲ ಸಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೌದೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 9 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನ ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಅವರದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸುಸ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಎತ್ತ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ, ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಮಲಗಿದಾಗ ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೆ? ಮಲಗಿದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಮಲಗಿದಾಗ ಯಾರಾಗಿದ್ದೆ? ಮಲಗಿದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಯಾರೋ ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹಿಂಗಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಫುರದಾತ್ಮತತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಂ ಪರಮಹಂಸ ಗತಿಂ ತುರೀಯಂ ಯತ್ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗರ ಸುಷುಪ್ತಂ ಅವೈತಿ ನಿತ್ಯಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ ನ ಚ ಭೂತ ಸಂಘಃ. ನಾನು ಪೃಥಿವಿ, ಅಪ್ತೇಜೋ, ವಾಯುರಾಕಾಶ ಅಂಥೇಳಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ದೇಹ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭೂತಗಳ ಸಂಘ ಸಮೂಹವಾದಂತಹ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಾನು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ? ಈ ಪಂಚಭೂತತ್ವ ದೇಹ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ನನಗೆ 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಲುವು. ಅವನವನ ಆಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ರೈಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನು ರೈಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾರಾಟ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ನು ಪಾನಿಪುರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪುರಿ, ಎಂಥ ಪುರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಚುರುಮರಿ. ಚುರುಮರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವನನ್ನು ಚುರುಮುರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೊಬ್ರು. ಅವ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂದ. ಏನು ಸವಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ತಗೊಂಡ, ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಹೆಸರು ಚುರುಮುರಿನಾ? ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾ ಅಂದರು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವನ ಹೆಸರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನೋ ರಾಮಣ್ಣನ ಕೃಷ್ಣನ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅವನು ಏನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ನಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಚುರುಮುರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರು. ನಾನು ಆ ಹೆಸರಿನವನಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಫುರತ್ ಆತ್ಮತತ್ವಂ, ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂಥ ಆತ್ಮತತ್ವ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ. ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಂ, ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಾನಂದ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಆ ಥರ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಂ. ಪರಮಹಂಸ ಗತಿಂ ತುರೀಯಂ, ಪರಮಹಂಸ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಂಥವ್ರ ಗತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೋ. ತುರೀಯ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ, 4ನೇ ಅವಸ್ಥೆ.
ಇವಾಗ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ದಿಢೀರಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಜನ ನೆಂಟರು ಬಂದರು, ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಗಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಕಿಂಚಿದಹಂ ಅಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಅಂತ ನಾನೇನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ, 4ನೇ ಅವಸ್ಥೆ, ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುರಿಯ 4ನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆಥರ್ದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ರಮಣಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿರಲೂಬಹುದು, ರಮಣರನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರಲೇಬಹುದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ, ಎದುರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಲೀನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತ. ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬರೋರಂತ. ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ನಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಸ್ವಪ್ನ, ಜಾಗೃತ್, ಸುಷುಪ್ತಿ, ತುರಿಯ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ದೇಹ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಇರುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಈ ದೇಹ ಇರುತ್ತಾ? ಈ ದೇಹ ನನಗಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು, ನನಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ತಂದಿಟ್ಟೀನಿ ಮನೇಲಿ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಅನರ್ಥ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತ, ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಆತ್ಮತತ್ವ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ, ನಿಷ್ಕಲಂ, ಯಾವ ಕಲಂಕವೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಅಹಂ, ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಚ ಭೂತ ಸಂಘ, ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಶಃಪ್ರದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಬೀರಲ್ಲ. ಆಗಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲೆಗಳ ತರಹ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನವೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಮಯವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 2 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕತ್ರಯ ವಿಭೂಷಣಂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸಗಚ್ಛೇತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಭೂಷಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಲಂಕಾರದ ಕಿರೀಟ ತರಹ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಗಚ್ಛೇತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ, ಪರಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು 5 ಅಡಿಯ ಇಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೊರಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊನೆ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಲುಪಬೇಕು ವಿಷಯ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಎದ್ದೆ ಬುದ್ಧಿ, ನೀವೆದ್ರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಎದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅರೆ ಒಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ
ಆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ನಚ ಭೂತ ಸಂಗಹ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೀಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎದ್ದೆ ನಾನು. ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ ನಚ ಭೂತ ಸಂಗಹ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯ ಆರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ನಾನ, ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಈ ಮೂರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರನಾದ್ರು ಇರಲಿ. ಕೆಲವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮಾಡಲಿ. ಹೆಂಗಸರು ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮಾಡಲಿ. ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮಾಡಲಿ. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಅಂಗ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಶಕ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮುದುಕರ ತರಹ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನೆಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಂತಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಗಂಟೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಕಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘಂಟಾವಾದನ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾ ಗೃಹಿಣಿ ಭವತಿ ಸಾ ಪಾಕಗೃಹೆ ಯತ್ ಪಚತಿ ಪಕ್ತಂ ಪದಾರ್ಥಂ ಭಗವತಃ ಸನ್ನಿಧೌ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ತುಳಸೀದಳಂಚ ಸಹ ಗೃಹಸ್ಥಃ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವ ನಿವೇದಯತಿ. ಯದಾ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ ಅನ್ನಂ ನ ಭವತಿ ತತ್ ಪ್ರಸಾದ ಭವತಿ. ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ಅನ್ನ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಹರಣವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ನಾಯಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆವಾಗ ಈ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಧಾತ್ರಿ ಹವನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಊಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚೀಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಊಟ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಪೋಷ್ಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಮೃತ ಉಪಸ್ತರಣಮಸಿ, ಅಮೃತದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕವಳೆ ಕವಳೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣಂ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಹೊಳೆ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಡುಗೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಾಲಾಯಕ್ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕ ಲಕ್ಷಣ ನಾಸ್ತಿ. ಕವಲೆ ಕವಲೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣಂ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರ್ಪೇರೆ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥವಳು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಗೃಹಿಣಿ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೂ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಉದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಭಾವ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತದ ಒಂದು ಆಸ್ತರಣ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರಾಪೋಷ್ಟ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಮೃತ ಪಿಧಾನಮಸಿ, ಅಮೃತವನ್ನು ಪಿಧಾನ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮೃತದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಸ್ತರಣ ಹಾಳೆ, ಮೇಲೆ ಅಮೃತದ ಮುಚ್ಚಳ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೃತವಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾಳೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮೃತೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದು ಅಮೃತೀಕರಣ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇಕು. ವೈಶ್ವದೇವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅಗ್ನಿ, ಇದೊಂದು ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವಾನರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು. ವೈಶ್ವದೇವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಶಿವರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗುರುಗಳ ಪುತ್ರರವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಮೈಸೂರು ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು
ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದಂತಹ ಸಜ್ಜನ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು. ಅಂಥವರು ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಪಂಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಅವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ದಿವಸ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ? ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ 12:30 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋರಂತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬರೋರು ಅಂದರೆ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಆ ಸಮಯ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರಂಥವ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು? ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮೋಘಮನ್ನಂ ವಿಂದತೆ ಅಪ್ರಚೇತಾ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ವಧಯಿತ್ ಸತಸ್ಯ ಕೇವಲಾಘೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದಿ. ಸ್ವಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಯಾವತ್ ಸಂಖ್ಯಾಕಾಃ ಸದಸ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ಕೇವಲಂ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಏವ ಭೋಜನಂ ನ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅತಿಥೇಃ ಕೃತೆ ಅಭ್ಯಾಗತ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತು ಸಹ ಪಾಪಮೇವ ಭುಂಕ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಆಟೋನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ, 10 ಜನ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಚಕ್ಕನೆ, ಹೇಗೀಗ ಕಥೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕೀಗ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರ ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟ್ರು ಟಕಟಕಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟಕಟಕ. ಬನ್ನಿ ಅಂದರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಚಿ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿನಃ ತೇಷಾಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅನುಗ್ರಹಃ ಆಸೀತ್. ಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಗೃಹಿಣಿ ಯದಾ ಪಚತಿ ತದಾ ಏಕ ಅಂಜಲಿ ಪೂರ್ಣಂ ತಂಡುಲಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಏಕ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೀಯಂ. ಏಕಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಸ್ಥಾಪನೀಯ. ಅನಂತರಂ ಪಾಕಂ ಕರೋತು ನಾಮ. ಯದ್ಯಪಿ ಕೋಪಿ ಅತಿಥಿ ನಾಗಚ್ಚತಿ ಅತಿಥಯೇ ಇದಂ ಸಮರ್ಪಿತಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಮರ್ಪಣೀಯಂ. ಪಕ್ಷಾಂತೆ ಉತ ಮಾಸಾಂತೆ ಯತ್ರ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಭವತಿ ತತ್ರ ತತ್ ಸಮರ್ಪಣೀಯಂ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೌದೌದು, ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತರಹ ಅತಿಥಿಯ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಸಪರ್ಯಾಕರಣೀಯ ಇತಿ ಅಯಂ ವಿಷಯ ಅಸ್ತಿ. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಹಾಗೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಥರದ್ದೇ ನಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ, ಹಾಡುವಂತಹ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ, ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಯದಾ ಸಮಾಪ್ಯತೆ ಪೂಜಾಂತೆ ಛತ್ರಂ ಧಾರಯಾಮಿ ಚಾಮರೇ ವೀಜಯಾಮಿ ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ ಪಂಚಾಂಗಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ಋಗ್ವೇದಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಸಮರ್ಪಯಮಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 2 ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮಿಷಲ್ಲೇ ಮುದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕೆ? ಮನೇಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ, ಸಂಗೀತ ಹೇಳೋರು ಯಾರೋ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಮಕ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ 2 ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ಬೋದು? ಒಳ್ಳೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡ್ಸಮ್ಮ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ, ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 64 ಕಲೆಗಳು, ಎಷ್ಟು 64 ಕಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾದರೂ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನುಡಿಸೋಂಗಾಗಬೇಕು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ವೀಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಗಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಮನೆಗಳಾಗಿ, ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಬೆಳಗಬೇಕಾದದ್ದು ವರ್ತಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಧಾನಿಯೋ ಏನೋ ಆ ಥರ. ಹಾಂ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ RSSನಿಂದ ಗುರುಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಸವ ನಡೀತು. ಆಗ ಈಕೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೋದ, ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಂಥವನು ನಿಜವಾದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ನಾನು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಏನೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಆ ಥರದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು. ಅಂತಹ ತುಂಬ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು, ಹಣವನ್ನು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಂಥ ಉದಾರತೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿ ಆಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸದಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದೇ ತರಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 2024ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಾಕಬೇಡ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಈ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಪವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಪ್ಪ. ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿರಿಯರ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರವರಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಶ್ರಾದ್ದ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೌದೆ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ದರ್ಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಆ ತಾತನ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪಿತೃ ಪೂಜೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಶುಭ ಅಂತ ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶುಭ ದಿನ, ಅಶುಭ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಜನ್ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಚಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈ ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಳ್ಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲೋ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲೋ ಆಟೋದಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದುರವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ
ಅಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾರು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬರಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಕಟ್ಸಿರೋ ಮನೆನೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಟ್ಸಿದ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಡೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಡಾಗಲ್ಲ, ಡಾಗ್ಸ್. ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶ್ರಾದ್ದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಕೊನೆಯದದು. ಅವ್ನು 4 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಹೊಲ್ದುಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಾಪಿನ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ 7 ಎಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 7 ಎಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಿತೃಗಳ ದಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮರವನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪಿತೃಗಳೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, 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 ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ಬಿಡಿ. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಡಬೇಕು, ಇಂತಹ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಪೂಜೆ, ಪಿತೃಪೂಜೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿತೃಪಕ್ಷ ನೇನು ಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 15 ದಿವಸ, 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ, ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಯಾರನ್ನಾರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. 15 ದಿವಸ ಆಗಲ್ಲ, 14, 13, 12, ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ 1 ದಿವಸನಾದರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಯೇ ಪಿತೃವಂಶಜಾತಾ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಿತೃವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಕೋಟಿ 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 ಜನ. ಮಾತುಸ್ತತ, ತಾಯಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ. ವರ್ಗದ್ವಯೇಸ್ಮಿನ್, ಈ 2 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಭೂತಾಹ, ಬಂಧುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿತ್ರರು, ಶ್ರುತಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಟಾಶ್ಚ ದೃಷ್ಟಾಶ್ಚ. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತವ್ರು ಸಿಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕದಾಗ ನಕ್ಕಿದ್ರು. ಹಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಶವಶ್ಚ ವೃಕ್ಷಾಹ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಶುಗಳು ನನಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವೋ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವೋ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟುವೋ, ಯಾವ ಪಶುಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳು, ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು, ಮಾವಿನ ಮರಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವೋ. ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ಮಮ ವಶಂಗತಃ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರೋ ತೇಭ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ತಾಭ್ಯ ಇದಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಹಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ, ಆಲಯ ಅಂದರೆ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮದೊಂದು 40-60 ಸೈಟು ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಗದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದವರು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಚರ ಆದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ, ಮಮ ದಾಸಭೂತಾಹ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಬೋರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಳು, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಹಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಚಿಗುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೀಜ ಅನ್ನೋದು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೀಜವನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಮಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ಏನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥವರು ಇಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ದೀವಟಿಕೆಗಳು, ಪಂಜುಗಳು,
ಅವರು ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಅರ್ಥಪ್ರಧಾನ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಣ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆಚರಣೆನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತೀನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಗೋತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ಕಶ್ಯಪ, ಭರದ್ವಾಜ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಯಾರಿದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಡಿಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡಿಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಶನಿವಾರವೋ ಭಾನುವಾರವೋ ಬುಧವಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಜನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದು 4 ಪುಟವನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ವೈರುಧ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗುಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇವ್ರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲೊತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬಡಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಹೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಯಿಯಾದವಳು ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರವರೇ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರವರೇ ಏನು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಡಗೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಎಡಗೈ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರೋದು, ಅದನ್ನ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗೃಹಿಣಿ ಬಡಿಸಿದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಭೋಜನ, ಆ ಉಪಚಾರ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರ್ಯಾರ ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಕುಶಲಿ ಅವಳು. ಆ ಕೌಶಲ ನಾವೇ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಬಡಿಸ್ದಾಗಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯಾದೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಸಹಜವಾಗಿ ಜನ್ಮಜಾತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೃಹಿಣಿತ್ವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭೋಜನ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಪ್ರಾತರ್ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗತಃ ಸಾಯಂ ಚೋರ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತಾಂ. ಯೇ ಬುದ್ಧಿಮಂತಃ ಜನಾಃ ಭವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಕಾಲಯಾಪನಂ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಾತಃ ದ್ಯೂತ. ದ್ಯೂತ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದು, ಜೂಜಾಟ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಂತ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಂಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರಸಂಗ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಂತೆಂತಹ ವೈಭವಗಳು, ವೈಭಾರಗಳು, ಅಬಬಬಬ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಂ ಚೋರ ಪ್ರಸಂಗೇನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕತ್ಲಾಯಿತು, ಕಳ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರಂತ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಭಂಡ ಜನರು, ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾತಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗ, ಜೂಜಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪಾಂಡವ ಕೌರವರ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ವಿಧಿ ಯಾವುದು, ನಿಷೇಧ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಗ್ರಂಥವ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಪ್ರಾತಃ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗಸ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥ ಪಠನೀಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗ, ರಾಮಾಯಣಂ ಪಠನೀಯಂ. ಏಕಸ್ಯಾಹ ಸೀತಾಯಾಹ ಅಪಹರಣ ಇತಿ ವ್ಯಾಜೇನ ರಾಮರಾಜ್ಯಂ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯಂ ಯತ್ ಸ್ಥಾಪಿತಮಸ್ತಿ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮಃ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿವತ್ತತ ಆಸೀತ್ ಕಿಲ ತಾದೃಶ ವಿಚಾರಾರ್ಥಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಪಠನೀಯಂ.
ಸಾಯಂ ಚೋರಪ್ರಸಂಗೇನ ಸಾಯಂಕಾಲೆ ಮಹಾನ್ ಚೋರ ಕಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊಸರನ್ನ ಕದಿಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಬೇಕಾಯ್ತ, ಅವನಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇತ್ತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಹೌದಾ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವನಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯ ಬೆಣ್ಣೆಯೋ ಇವ್ರ ಮನೆ ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳೀತು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೀತು. ಅವನು ಯಾವ ಕಳ್ಳನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪಾಪ ಸಂಚಯಂ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಾಪಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅಶೇಷಂ ಹರತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾಚೋರನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಓದಬೇಕು. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಕಾಲದ ಪರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಸತ್ಕುಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ, ಸತ್ಕುಲೇ ಜಾತಾಃ, ಸತ್ಕುಲೇ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಿತಾಃ, ಜ್ಞಾನಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಃ, ಶಾಲಾಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮಪಿ ಕೃತವಂತಃ. ಅತಃ ವಯಮಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಯಾಪನಂ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಪಠನೇನ ಮೌಲ್ಯಾನಾಂ ಅನುಸಂಧನೇನ ಆದರ್ಶಃ ಭಾರತ ಮಾತು ಪುತ್ರಃ ಭೂತ್ವಾ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲಪರ್ಯಂತಂ ಜೀವೇಮ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಯಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಮಮ ಆಯುಃ ಅಸ್ತಿ ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ದೇವಹಿತಂ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಶಾಂತಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತೋ, ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ರವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾಡು ಏನಿತ್ತು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗರ ಜಾಗರ ಜಾಗರ, ಓ ವಿಶ್ವಪ್ರಜೆಯಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯನೇ, ನೀನು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಜಾಗರಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ತಾಸ್ಯಾನ್ ದಿಶಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಭವತು, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಭವತು ಇತ್ಯಾಶಾಸ್ಯ ವಿರಮಾಮಿ. ಪ್ರಣಾಮ.